नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्टना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो बोर्डनी परीक्षा माटेनी जे आईएमपी सीरीज आईएमपी क्लास ऑनलाइन क्लास आपड़ा चालू है। आनी अंदर आज आपणे भूगोल विषयनो प्रथम क्लास है, जेमां आपणे जे हेतुलक्षी प्रकारना विकल्पो एमसीक्यू पूछाय छे 20 मार्क्सना, ए 20 मार्क्सना एमसीक्यूनी आज आपणे चर्चा करवाना छे। अहींया जेटला एमसीक्यू आपेला छे आटला विकल्पो तैयार कर नाखो એટલે મોર ધેન ઇનફ। एनी सिवाय पछी वधारे कोई पण प्रकारनुं साहित्य तमारे वांचवानी जरूर रहती नथी। हवे आपणे वात करीए सौथी पहेला भूगोळ विषयनी अंदर विभाग ए जे छे ए विभाग एनी अंदर टोटल एमसीक्यू जे पूछाय छे ए 20 एमसीक्यू पूछाशे अने आ 20 एमसीक्यू मांथी दरेकनो 1 मार्क रहेशे। एटले वात करीए तो विभाग ए कुल 20 मार्क्सनो थयो। ए 20 मार्क्सना मार्कनी अंदर 20 मार्क्सना विभागनी अंदर जे कई प्रश्न पूछाया है ए तमामे तमाम क्वेश्चन अहींया आज आपणे जोवाना छे। जो तमारे क्लासनी पीडीएफ जोईए तो ए पीडीएफ पण तमे त्यांथी क्लासनी बाजुमां जे डाउनलॉडनुं ऑप्शन छे त्यांथी पीडीएफ पण डाउनलॉड करी शकशो। ओके, जोईए सौथी पहेलो क्वेश्चन संभोवाद शब्द छे एनो सौप्रथम उपयोग करनार कोण हता? तो साहेब जवाब आवशे लुसियन फावर। लुसियन फावर छे एमना द्वारा सौथी प्रथम वखत संभोवाद शब्द छे एनो उपयोग करवामां आवेलो। एना पछी देशमां सौथी वधारे साक्षरता वधारे मतलब के भणेला गणेला सौथी वधारे कया राज्यमां छे? तो साहेब जवाब आवशे केरल राज्य छे। केरल राज्यनी अंदर साक्षरतानुं प्रमाण थोडुंक वधारे छे, सौथी वधारे थोडुंक मतलब के सौथी वधारे छे। चलो एना पछी जोईए भारतनी अंदर तमाकुनो पाक लावनार कोण हता? तो भारतनी अंदर तमाकुनो पाक छे ए पोर्टुगीजो लाव्या हता। घणी वखत एमसीक्यू में प्रश्न पूछाय कि भारत में तमाकू कोण लाव्युं? तो याद राखो पोर्टुगीजो लाव्या हता। त्यार पछीनो क्वेश्चन है संदेशा व्यवहार ने खूब सरल बनावनार। तो जवाब आवशे इंटरनेट है, एमना कारणे कम्युनिकेशन जे छे संदेशा व्यवहार से बहु सरल थई गयुं। आज आपने ख्याल है कि भाई दुनियाना कोईपण खूणे बनेली घटना इंटरनेटना माध्यमथी समूह संचारना माध्यमथी तरत आपने खबर पड़ी जाए। पहलाना समय में तो संदेशा व्यवहार माटे टपालो जे लखवामां आवती ए 15-15 दिवसे 20-20 दिवसे महीना दिवसे पहोंचती, ज्यारे अत्यारे इंस्टंट सेकंडना भागोमां अहींयाथी मेसेज सामेथी मेसेज। तो आ प्रकारे जे कम्युनिकेशन है ए कम्युनिकेशननी अंदर इंटरनेट है एना माध्यमथी थोड़ुंक सरल बनी गयुं छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन है विश्वनी सौथी लांबी पाइपलाइन कई छे? तो कोमेकोन जे छे ए विश्वनी सौथी लांबी पाइपलाइन छे। कोमेकोन जे छे ए विश्वनी सौथी लांबी पाइपलाइन छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन है भारत में प्रथम बोलती श्वेत श्याम हिंदी फिल्म। जो खास शब्द ऊपर भार मूकजो, प्रथम बोलती श्वेत श्याम अने हिंदी फिल्म कई हती? तो साहेब जवाब आवशे ऑप्शन नंबर ए आलम आरा। ए सौथी प्रथम बोलती श्वेत श्याम हिंदी फिल्म हती। चलो एना पछी आगळ वधीए। क्वेश्चन नंबर 7 ओपेक संगठननुं वडुं मथक कयुं छे? ओपेक संगठननुं वडुं मथक कयुं छे? तो साहेब जवाब आवशे वियेना। वियेना जे छे ए ओपेक संगठननुं वडुं मथक छे, मतलब के एनुं जे सेंटर कही शकाय वडुं मथक कही शकाय ए वियेना छे ओपेकनुं। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे नीचेनामांथी संरक्षण केंद्र कयुं छे? तो संरक्षण केंद्र छे जवाब आवशे देहरादून। ऑप्शन नंबर सी देहरादून छे संरक्षण केंद्र छे। एना पछी क्वेश्चन नंबर 9 एक ज परिमाण धरावतो आलेख कयो छे? तो एमां जवाब आवशे ऑप्शन नंबर ए रेखा आलेख जे छे ई एक ज परिमाण धरावतो आलेख कहेवाय। एना पछी क्वेश्चन नंबर 10 जोईए जीपीएस प्रणाली विकसावनार देश कयो छे? तो जवाब आवशे यूएसए, जेने आपणे अमेरिका कहीए छीए। शुं कहीए छीए? अमेरिका कहीए छीए। आ अमेरिका द्वारा जीपीएस प्रणाली विकसाववामां आवेली छे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जेना मददथी आपणे कोईपण स्थळनुं लोकेशन जाणी शकीए। आपणा मोबाइलनी अंदर जे मेप एप्लिकेशन छे ए मेप एप्लिकेशन शेना आधारे काम करे छे? तो साहेब ए जीपीएसना आधारे काम करे छे। अने आ जीपीएस प्रणाली छे ए जीपीएस प्रणाली अमेरिका द्वारा यूएसए द्वारा विकसाववामां आवी छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन है विश्व में भारतीय भाषा हिंदी स्थान केटलामु छे? तो भारतनी भाषाओं में बात करिए तो विश्वनी अंदर 5मा नंबरे बोलाती भाषा है ने ए हिंदी है, अने हिंदी भाषा है ने ए भारतनी भाषा है। एटले विश्व में भारतीय भाषा हिंदी ए 5मा नंबरे आवे।
ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 12, મલેશિયાના કયા લોકો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે? તો મલેશિયાના સેમાંગ નામના જે લોકો છે, સેમાંગ નામની જે પ્રજાતિ છે એ પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે. પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ મતલબ કે ખેતી, પશુપાલન, ખેતી સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિ, આને પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 13, વિશ્વના ઉચ્ચ કક્ષાના નિર્ણાયકો કઈ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા ગણાય છે? તો જવાબ આવશે પંચમ પ્રવૃત્તિ. ઉચ્ચ કક્ષાના જે નિર્ણાયકો હોય એ પંચમ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા હોય. પ્રાથમિક, તૃતીયક, ચતુર્થક અને પંચમ, આ 5 પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ છે આપણા ભૂગોળમાં થાય છે અર્થતંત્રની દ્રષ્ટિએ. તો એમાં ઉચ્ચ કક્ષાના જે નિર્ણાયકો છે એ 5મી કક્ષામાં 5મા પ્રકારની અંદર આવે. એના પછી વિશ્વમાં સૌપ્રથમ રેલવેની શરૂઆત કયા વર્ષમાં થઈ હતી? સાહેબ અહીંયા જવાબ આવશે 1853. અહીંયા ઓપ્શન ખોટો ટીક થઈ ગયો છે. આ 1853 જે છે એ ભારતમાં આવશે અને 1825 છે એ વિશ્વમાં આવશે. એટલે અહીંયા સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર ડી આવશે. થોડુંક મારે અહીંયા ટાઈપિંગમાં લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ છે, જવાબ ટીક કરવામાં. વિશ્વમાં સૌપ્રથમ રેલવેની શરૂઆત છે 1825માં ઇંગ્લેન્ડના ડાર્લિંગટન અને સ્ટોકટન આ 2 શહેરો વચ્ચે થઈ હતી. અને ભારતની અંદર સૌથી પહેલા 1853માં મુંબઈ અને થાણે વચ્ચે શરૂઆત થઈ હતી. એટલે અહીંયા જવાબ આવશે ડી 1825. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ભારતમાં સૌપ્રથમ ફિલ્મ રાજા હરિશ્ચંદ્ર કયા વર્ષમાં રજૂ થઈ હતી? જવાબ આવશે 1913ની અંદર રાજા હરિશ્ચંદ્ર નામનું મૂવી ફિલ્મ જે છે એ પ્રકાશિત થયું હતું. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે સાર્ક સંગઠનનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? તો સાર્ક સંગઠનનું વડું મથક છે કાઠમંડુમાં આવેલું છે. જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર સી. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે નીચેનામાંથી શૈક્ષણિક કેન્દ્ર કયું છે? તો શૈક્ષણિક કેન્દ્રમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી, વલ્લભ વિદ્યાનગર છે એ શૈક્ષણિક કેન્દ્ર છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન સમમૂલ્ય રેખા પદ્ધતિમાં શું દર્શાવી શકાય? તો સમમૂલ્ય રેખા પદ્ધતિ છે આની અંદર તાપમાનનું વિતરણ દર્શાવાય. શાનું વિતરણ દર્શાવાય? તાપમાનનું વિતરણ છે એ સમમૂલ્ય રેખા પદ્ધતિના માધ્યમથી દર્શાવવામાં આવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 19, સામાન્ય ભૂગોળ પુસ્તક કોણે લખેલું છે? જવાબ આવશે બર્નાર્ડ વેરેનિયસ. અહીંયા ઘણી વખત સામાન્ય ભૂગોળ શબ્દ આપેલો છે. સામાન્ય ભૂગોળ એ સામાન્ય ભૂગોળને બદલે અંગ્રેજીમાં લખેલું હોય જિયોગ્રાફિયા જનરાલિસ. જિયોગ્રાફિયા જનરાલિસ આ પુસ્તક છે એના લેખક પણ બર્નાર્ડ વેરેનિયસ છે. અને આનું ગુજરાતી નામ થાય સામાન્ય ભૂગોળ. શું થાય? સામાન્ય ભૂગોળ પુસ્તક છે બર્નાર્ડ વેરેનિયસ દ્વારા લખવામાં આવેલું છે. એના પછી ભારતમાં સૌથી વધારે સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ ધરાવતું રાજ્ય ખાલી જગ્યા છે. જવાબ આવશે કેરળ. અને આ કેરળ રાજ્ય જે છે એ કેરળ રાજ્યની અંદર મહિલાઓની સંખ્યા 1084 છે. મતલબ કે 1000 પુરુષોએ મહિલાઓની સંખ્યા 1084 છે. મતલબ કે 84 મહિલાઓ વધારે છે કેરળ રાજ્યમાં. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 21, દક્ષિણ ભારતના કયા લોકો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે? સાહેબ જવાબ આવશે દક્ષિણ ભારતમાં પાલિયાન નામના જે લોકો છે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન રિપીટ થયેલો છે જે અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાણો હોય તો મેં પણ અહીંયા એમનામ લઈ લીધો છે. સંદેશા વ્યવહારને ખૂબ સરળ બનાવનાર. તો જવાબ આવશે ઇન્ટરનેટ. શું આવશે? ઇન્ટરનેટ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 23, ઇન્ટરનેટ દ્વારા કમ્પ્યુટરની મદદથી તૈયાર કરેલા સંદેશા આપ-લે કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? તો ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી તૈયાર થયેલા જે સંદેશાઓ છે આપ-લે કરવાની પ્રક્રિયાને ઈમેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ડ્રેઝિંગ એટલે શું? તો જવાબ આવશે નદી તળાવમાંથી કાંપ કાઢવાની જે પ્રક્રિયા છે એ નદી તળાવમાંથી કાંપ કાઢવાની પ્રક્રિયાને ડ્રેઝિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 25, નીચેનામાંથી કયું શહેર શૈક્ષણિક કેન્દ્ર નથી? નીચેનામાંથી કયું શહેર શૈક્ષણિક કેન્દ્ર નથી? તો જવાબ આવશે ખડકવાસલા જે છે એ શૈક્ષણિક કેન્દ્રમાં આવતું નથી. આ સંરક્ષણ કેન્દ્રમાં આવે.
એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 26, નકશાની મુદ્રિત માહિતીને કમ્પ્યુટરમાં ઉમેરવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? તો સાહેબ જવાબ આવશે સ્કેનરનો ઉપયોગ થાય. સ્કેનરના મદદથી કોઈ પણ વસ્તુને સ્કેન કરીને કમ્પ્યુટરની અંદર ઉમેરી શકાય. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 27, દેશમાં સૌથી ઓછી સાક્ષરતા ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? તો સૌથી ઓછી સાક્ષરતા ધરાવતું રાજ્ય બિહાર છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત કયા ખંડમાં થઈ હતી? તો ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત યુરોપ ખંડની અંદર થઈ હતી. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ઇન્ટરનેટની સેવાઓ કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ગણાય? કે ભાઈ જેના માધ્યમથી તમે અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી, આ તૃતીયક પ્રવૃત્તિઓમાં આવે. કઈ પ્રવૃત્તિમાં આવે? તૃતીયક પ્રવૃત્તિમાં. એટલે ઓપ્શન એ છે એ સાચો જવાબ આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 30, ગુજરાતમાંથી કયા નંબરનો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પસાર થાય છે? તો ગુજરાતમાંથી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નંબર 8 પસાર થાય છે. એટલે જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર સી, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નંબર 8 ગુજરાતમાંથી પસાર થાય છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન એટલાન્ટિક અને પેસિફિક મહાસાગરને જોડતી નહેર કઈ છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર ડી, પનામા નહેર જે છે એ પનામા નહેર એટલાન્ટિક અને પેસિફિક મહાસાગરને જોડવાનું કામ કરે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 32, કયા પ્રકારનો આલેખ દિશા અંગેની માહિતી આપે છે? તો પ્રવાહ આલેખ જે છે ફ્લો ડાયાગ્રામ જે છે એ પ્રવાહ આલેખ દિશા અંગેની માહિતી આપે છે. એના પછી આંકડાકીય માહિતીનું ઉત્તમ નકશાંકન કરવાની પ્રણાલી કઈ છે? તો આંકડાકીય માહિતીનું ઉત્તમ નકશાંકન કરવાની પ્રણાલી છે એ GIS છે, જિયોગ્રાફિક ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, જેનું પૂરું નામ થાય. ઘણી વખત આનું પૂછાય ફૂલ ફોર્મ શું થાય, તો ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખવાનું, જિયોગ્રાફિક ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 34, ઇતિહાસ ઉપર ભૂમિના પ્રભાવને મહત્વ આપનાર કોણ છે? તો જવાબ આવશે એરિસ્ટોટલ. અને ઘણી વખત એવું બને કે સાહેબ એરિસ્ટોટલ જવાબમાં ન આપેલું હોય તો કે સાહેબ તો બકલ આપેલું હોય. જો એરિસ્ટોટલ જવાબમાં ન આપેલું હોય તો જવાબ ટીક કરવાનો બકલ, અને બકલ ના આપેલું હોય ઓપ્શનમાં તો જવાબ ટીક કરવાનો એરિસ્ટોટલ. હવે તમે કહેશો કે સાહેબ બે આપેલા હોય, તો બે નહીં આપેલા હોય, એરિસ્ટોટલ અને બકલ આ બંને ઇતિહાસ ઉપર ભૂમિના પ્રભાવને મહત્વ આપ્યું હતું. ઘણી વખત એરિસ્ટોટલ ઓપ્શનમાં આપેલું હોય અને ઘણી વખત બકલ ઓપ્શનમાં આપેલું હોય, રાઈટ. એટલે એરિસ્ટોટલ અને બકલ બે સાચો જવાબ આવશે. પ્રશ્ન નંબર 35, વિશ્વમાં વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો વિશ્વમાં વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારત 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ બીજા ક્રમે આવે. 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ દ્વિતીય નંબરે ભારતનો ક્રમ આવે છે. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 36, ભારતના કયા શહેરમાં આઈટી ક્ષેત્રનું સંકુલ કાર્યરત નથી? ભારતના કયા શહેરમાં આઈટી ક્ષેત્રનું સંકુલ કાર્યરત નથી? તો સાહેબ જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી, ભોપાલ જે છે એ ભોપાલની અંદર આઈટી ક્ષેત્રનું કોઈ પણ પ્રકારનું સંકુલ કાર્યરત છે નહીં. એના પછી આસિયાન સંગઠનનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? તો આસિયાન સંગઠન છે એનું વડું મથક ઓપ્શન નંબર સી આવશે, જાકાર્તાની અંદર એમનું મેઇન મુખ્ય મથક છે એ આવેલું છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે નીચેનામાંથી ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર કયું છે? તો જમશેદપુર જે છે એ જમશેદપુર ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર છે. એટલે જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી. ક્વેશ્ચન નંબર 39, રેખા અને સ્તંભ આલેખમાં શું દર્શાવવામાં આવે છે? તો રેખા અને સ્તંભ આલેખની અંદર તાપમાન અને વરસાદ દર્શાવવામાં આવે. એટલે જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, તાપમાન અને વરસાદ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે યહૂદીઓએ પશ્ચિમ એશિયાના રણ વિસ્તારમાં કયો નવો દેશ વસાવ્યો છે? તો ઇઝરાયલ નામનો નવો દેશ છે યહૂદીઓ દ્વારા પશ્ચિમ એશિયાના રણ વિસ્તારમાં વસાવેલો છે, કે ભાઈ જે જગ્યાએ યહૂદીઓની વસ્તી વધારે છે. એના પછી પરિવહનનું કયું વાહન પ્રદૂષણ ફેલાવતું નથી? બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, જવાબ આવશે સાયકલ છે, એ પ્રદૂષણ ન ફેલાવે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ભારતમાં રેડિયોનું પ્રથમ પ્રસારણ ક્યારે થયું? ભારતમાં રેડિયોનું પ્રથમ પ્રસારણ ક્યારે થયું? જવાબ આવશે 1923ની અંદર ભારતમાં સૌથી પ્રથમ વખત રેડિયોનું પ્રસારણ છે એ થયેલું. એના પછી જ્યાં ઘણા બધા માર્ગો ભેગા થતા હોય એવા સ્થળે કઈ વસાહત વિકાસ પામે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી, તારક આકારની જે વસાહત પ્રણાલી છે એ જ્યાં ઘણા બધા રસ્તાઓ ભેગા થતા હોય એ જગ્યાએ નિર્માણ પામે.
ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 44, એન્ટાર્કટિકા ખંડની માલિકી છે એ કોની ગણાય છે? તો જવાબ આવશે એન્ટાર્કટિકા ખંડની માલિકી એ વૈશ્વિક માલિકી છે એ ગણાય, એટલે જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર સી. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 45, કોલસો એ કેવા પ્રકારનું સંસાધન છે? તો જવાબ આવશે પરંપરાગત, ઓપ્શન નંબર એ. એના પછી સંસાધન ભૂગોળમાં કેન્દ્ર સ્થાને કોણ છે? જવાબ આવશે માનવી. માણસ છે એ રિસર્ચ, સંસાધન આ બધાના કેન્દ્ર સ્થાને હોય, એટલે માનવ ભૂગોળની અંદર, સંસાધન ભૂગોળની અંદર માનવી છે એ કેન્દ્ર સ્થાને આવે. સુડતાલીસ, અમૂલ ડેરી કયા શહેરમાં આવેલી છે? જવાબ આવશે આણંદ. એના પછી ગરીબી દેશની વિકાસ યાત્રાને, તો ગરીબી છે ને દેશની વિકાસ યાત્રાને મંદ બનાવે, ઝડપી બનાવે ને ઓછી કરી નાખે, ટૂંકમાં મંદ બનાવે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે તેજાબી વરસાદ માટે જવાબદાર, તેજાબી વરસાદ જેને આપણે એસિડ વર્ષા કહીએ છીએ, એસિડનો વરસાદ થાય એના માટે શું જવાબદાર છે? તો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે એ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની ઊંચી માત્રા છે એ એસિડ વરસાદ માટે, તેજાબી વરસાદ માટે જવાબદાર ગણાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 50, ઔદ્યોગિક વિસ્તારો, રેલમાર્ગો, સડક માર્ગો વગેરેથી જેમ જેમ દૂર જઈએ તેમ ધ્વનિ પ્રદૂષણ છે, આ ધ્વનિ પ્રદૂષણની માત્રાની અંદર ઘટાડો થતો જાય છે, એટલે 50 નંબરના ક્વેશ્ચનમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી. ક્વેશ્ચન નંબર 51, નીચે આપેલી વિગતોમાં કુદરતી તત્વ કયું છે? તો કુદરતી તત્વ મતલબ કે જે માણસ દ્વારા નિર્માણ ન કરેલું હોય. રેલમાર્ગ બનાવે તો કે હા બનાવે, બંધ બને તો કે હા બને ને. અમદાવાદ શહેર છે એની સ્થાપના થઈ હતી, લોકો દ્વારા થઈ હતી, તો એમાંથી પ્રાકૃતિક શહેરમાં શું આવે, પ્રાકૃતિક તત્વમાં શું આવે? તો કે સાહેબ પાવાગઢનો ડુંગર છે ને એ પ્રાકૃતિક તત્વ કહેવાય, એ આપણે બનાવ્યો નથી. નીચે આપેલી માહિતીમાંથી કયું તત્વ સાંસ્કૃતિક નથી? તો સાંસ્કૃતિક નથી, જવાબ આવશે ગ્રેનાઇટ જે છે એ સાંસ્કૃતિક નથી, મતલબ કે રાજ્ય માર્ગ છે, વસાહત છે, મેટ્રો આ બધું માણસ બનાવી શકે, ગ્રેનાઇટ ના બનાવી શકે. પ્રાથમિક માહિતીની ઓળખ આપો, પ્રશ્નાવલીના ઉત્તરો છે એ પ્રાથમિક માહિતી કહેવાય. દ્વિતીયક માહિતી એટલે શું? તો કે સાહેબ પ્રકાશિત સાહિત્યમાંથી જે માહિતી લીધી હોય આને દ્વિતીયક માહિતી કહેવાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે વિશ્વમાં કયા દેશમાં સૌથી ગીચ રેલમાર્ગો આવેલા છે? તો જવાબ આવશે બેલ્જિયમ છે એ બેલ્જિયમની અંદર સૌથી વધારે ગીચ રેલમાર્ગો આવેલા છે. ત્યાર પછી નીચેનામાંથી કયું સંરક્ષણ કેન્દ્ર નથી? તો નીચેનામાંથી સંરક્ષણ કેન્દ્ર જે છે એની અંદર જવાબ આવશે મુંબઈ જે છે એ સંરક્ષણ કેન્દ્રમાં આવતું નથી. રાઈટ, ચલો અહીંયા 56 જેટલા ક્વેશ્ચન આપણે જોયા. હજી બીજા જે ક્વેશ્ચન છે એક બીજી પીડીએફ ફાઇલમાં રહી ગયા છે, જસ્ટ એક જ મિનિટ એ પીડીએફ ફાઇલ છે હું એક વખત ઓપન કરી લઉં. ત્યાર પછી 57 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ભારતનું સૌથી ઓછું જાતિ પ્રમાણ ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? તો સૌથી ઓછું જાતિ પ્રમાણ ધરાવતું રાજ્ય ભારતની અંદર હરિયાણા છે. કયું રાજ્ય છે? તો કે સાહેબ હરિયાણા જે છે એ હરિયાણા સૌથી ઓછું જાતિ પ્રમાણ ધરાવતું રાજ્ય છે. એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ક્વેશ્ચન નંબર 58, માનવ વિકાસ અહેવાલના પરામર્શક ભારતીય મૂળના અર્થશાસ્ત્રી ખાલી જગ્યા છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર સી, અમર્ત્ય સેન જે છે એ ભારતીય મૂળના પરામર્શક માનવ વિકાસ અહેવાલના અર્થશાસ્ત્રી ગણી શકાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે નીચેનામાંથી કઈ ખનિજ અધાત્વિક ખનિજ છે? અધાત્વિક મતલબ કે ધાતુ નથી, અધાતુ છે, તો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર ડી, ગંધક જે છે એ અધાત્વિક ખનિજની અંદર આવે છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 70, કેનેડાના ઉત્તર ભાગમાં વસતા લોકો કયા નામે ઓળખાય છે? તો કેનેડાના ઉત્તર ભાગની અંદર જે લોકો વસવાટ કરે છે એ એસ્કિમો તરીકે ઓળખાય છે, એટલે જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે કઈ સદીમાં માહિતી ક્રાંતિ થઈ? તો માહિતી ક્રાંતિની શરૂઆત છે એ માહિતી ક્રાંતિની શરૂઆત 20મી સદીમાં થઈ હતી, એટલે જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી, 20મી સદી. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 72, માછીમારી કરતા લોકો એની વસાહત પ્રણાલી છે એ કઈ પ્રકારની છે? તો જવાબ આવશે ચક્રીય પ્રકારની. એના પછી સલાયા કયા પ્રકારનું બંદર છે? તો સાહેબ જવાબ આવશે સલાયા જે છે એ ફેરબદલી માટેનું બંદર છે, એટલે ઓપ્શન નંબર સી છે એ રાઈટ જવાબ આવશે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે કોલકાતા બંદર છે એ કઈ નદી ઉપર આવેલું છે? તો જવાબ આવશે કોલકાતા બંદર જે છે એ હુગલી નદી ઉપર આવેલું છે. નીચેનામાંથી કયું શહેર
ધાર્મિક શહેર તરીકે વિકાસ પામ્યું છે? તો જવાબ આવશે મથુરા શહેર છે એ ધાર્મિક શહેર તરીકે વિકાસ પામ્યું છે. માનસિક તાણ પેદા કરનાર પ્રદૂષણ કયું છે? તો ધ્વનિ પ્રદૂષણ છે. એનાથી મગજની અંદર સ્ટ્રેસ ઉત્પન્ન થાય એટલે માનસિક તાણ છે એ ધ્વનિ પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન કરે. ત્યાર પછી બહુલક માટે કઈ સંજ્ઞા વપરાય? તો બહુલક દર્શાવવા માટે ઝેડ નામની સંજ્ઞા વપરાય છે એટલે જવાબ આવશે ઝેડ. અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે, તે એક નિઃશુલ્ક સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ છે. તો આ ગ્રાસ GIS જે છે, ગ્રાસ GIS જે છે આ નિઃશુલ્ક પ્રોગ્રામ છે. અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન કે ભાઈ GPS પ્રણાલીમાં પૃથ્વી ફરતે કુલ કેટલા ઉપગ્રહ રાખવામાં આવેલા છે? તો GPS પ્રણાલીમાં પૃથ્વીની ફરતે કુલ 24 જેટલા ઉપગ્રહો છે એ અવકાશની અંદર પ્રક્ષેપિત કરેલા છે. તો અહીંયા આપણે ભૂગોળની અંદર જેટલા પણ MCQ પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે એવા છે એ તમામે તમામ MCQનું અહીંયા આપણે ડિસ્કશન કર્યું. ઓકે, જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો. અને આ વિડીયો તમે એપ્લિકેશનમાં જોતા હો તો તમારે મેક્સિમમ જેટલી વખત રિવાઇઝ કરવો હોય એટલી વખત તમે રિવાઇઝ કરી શકો છો. અને PDF પણ તમે એપ્લિકેશનની અંદર ડાઉનલોડનું ઓપ્શન છે ત્યાંથી મેળવી શકશો. ઓકે, તો મળીએ છીએ ઝડપથી જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.